గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, అలానే సాగర్ నగర్లో, ఇక హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ అందిస్తోంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్, ఫెసిలిటీస్ సంబంధించిన ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. That's a great AV about Sun International. మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ టు టీవీ న్యూస్ స్టూడియో సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. నిజంగా క్యాంపస్ అంతా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందా అనిపిస్తోంది. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అంటే అడ్మిషన్స్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంది, స్టూడెంట్స్ ఒపీనియన్స్ ఏంటి, ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, మీరు చెప్పే ముందు కాల్ ఉన్నారు సార్, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హైదరాబాద్ నుండి దివ్య గారు. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ఓకే. జాబ్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి సార్? యాక్చువల్గా చాలా బాగుంటుంది దివ్య గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి. మీరు ఆడపిల్ల కాబట్టి మీకు అడ్వాంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి న్యాచురల్గా వచ్చే ఒక క్వాలిటీ ఒకటి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి చాలా ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏంటంటే పేషెన్స్, అంటే సహనం. అది చాలా ముఖ్యమైనదనమాట. ఆ గుణం ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ చేయడానికి, అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, అలాగే మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్గా చేయడానికి మీరు చాలా యాప్ట్గా సూట్ అయిపోతారు. సో టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ ఇండస్ట్రీ అన్నిటిలో కూడా మీకు చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, చాలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలతో పొజిషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆడపిల్లలకి. అలాగే మీకు జనరల్ డ్యూటీసే ఉంటాయి. అంటే మీకు హోటల్ అనేపాటికి 5 స్టార్ హోటల్ వచ్చేపాటికి ఆల్మోస్ట్ 24 అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాఫీ షాప్స్ అని కానీ, లేకపోతే రూమ్ సర్వీస్ అని కానీ, ఇలాగా అంటే కిచెన్ సైడ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వర్క్ చేయాలి. కానీ ఆడపిల్లలకు మాత్రం జనరల్ డ్యూటీసే. అంటే ఏ డ్యూటీ అయినా కానీ మార్నింగ్ 9 నుంచి స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఈవినింగ్ 9 లోపే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ 8 అవర్స్ డ్యూటీసే మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 8 అవర్స్ డ్యూటీలోనే మీకు చాలా మంచి శాలరీస్, లైక్ ఇండియాలో అయితే ఇవాళ రోజున 5 స్టార్ హోటల్స్లో మినిమం 3 lakh రూపీస్ నుంచి 5 lakh రూపీస్ దాకా శాలరీస్ ఉన్నాయి. అదే అబ్రాడ్ సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్, మలేషియా ఇలాంటి ప్లేసెస్, ఇలాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ వచ్చేప్పటికి 25 lakhs నుంచి 50 lakhs దాకా ఉన్నాయి. అదే అమెరికా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ అయితే కనుక 50 lakhs నుంచి 1 crore దాకా ఉంది. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ రూపీస్ అంటే చెప్తున్నానమ్మా, రూపీస్లో చెప్తున్నాను. సో ఇంత మంచి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఒకవేళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ వైపు నాకు అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, ఐ వాంట్ గో టు అనదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్, ఐటీ, లేకపోతే కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇలా వెళ్ళాలన్నా మీకు 100% మీ కాలేజ్ మీకు అలాంటి జాబ్స్ కూడా ఇప్పించడానికి రెడీగా ఉన్నాం. సో మీకు ఎక్కడా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మూలంగా సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ, సేఫ్టీ పరంగా కానీ చాలా చాలా జాగ్రత్తలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే యూ విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ బ్రాండెడ్ హోటల్స్ అనమాట. అంటే అన్నీ కూడా చాలా బ్రాండెడ్, వరల్డ్ వైడ్ ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్లో మీరు వర్క్ చేస్తారు. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, మల్టీనేషనల్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. సార్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయా? ఇంకా అడ్మిషన్స్ ప్రొసీజర్ నడుస్తోందా?
September 1st నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయండి. అన్ని క్యాంపసెస్, ఆల్ 5 క్యాంపసెస్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. దే ఆర్ ఫ్యూ మోర్ సీట్స్ లెఫ్ట్ అనమాట. కొంచెం మాకు MBAలో కొంచెం ఫ్యూ సీట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే BBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కొంచెం ఫ్యూ సీట్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా నాకు తెలిసి ఒక 3-4 days లేటెస్ట్ బై నెక్స్ట్ వీకెండ్ కల్లా అయిపోతాయి అనమాట. కాకపోతే ఏంటంటే వై వీ టేక్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ TV9 అండ్ వీ టెల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్ ఎందుకు ఇస్తాము అంటే, ఈ ఇయర్ 10th క్లాస్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు, ఈ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు, ఈ ఇయర్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే వాంట్ టు జాయిన్, వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యి January, February నుంచి దే కమ్ టు ఫర్ అడ్మిషన్ అండి. సో ఫర్ దోస్ పీపుల్, అంటే యాక్చువల్గా అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళకంటే కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసం తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వీ కంటిన్యూ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ టేకింగ్ TV9 హెల్ప్ అండ్ డూయింగ్. క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అయితే. అవునండి, స్టూడెంట్స్ చాలా అవేర్నెస్ బాగా పెరిగిందండి. అంటే ఇంతకుముందు ఒక 1 decade 2 decades ముందు మనం చూస్తే దేర్ ఆర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ BCom, BBA లేకపోతే BA ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్సే ఉండేయండి. మ్యాక్సిమం అయితే కనుక ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలా టాప్ మోస్ట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో ఉండేది. బట్ ఇవాళ రోజునండి యూ టేక్ ఎనీ స్టూడెంట్, అంటే ఇండివిజువల్గా నాకు ఏవియేషన్ చేయాలనుంది, యానిమేషన్ చేయాలనుంది, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేయాలనుంది, డిజైన్ చేయాలనుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుంది, ఇలా దే ఆర్ సో మెనీ ఇంట్రెస్ట్లు అనమాట. అంటే ఒక పర్సన్కి అతనికి ఉండే స్కిల్స్, అతనికి ఇష్టాలు పెరుగుతాయండి. సో ఆ ఇష్టాలని కోర్సు వైపు మళ్లించడానికి ఇంతకుముందు ఇలాంటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేవి కాదు. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు UGC అండి, ఈ కోర్సెస్ అన్నిటినీ కూడా ఇవాళ రోజున డిగ్రీ రూపంలో, అలాగే ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ రూపంలో, డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్స్ రూపంలో కరికులమ్స్ ఫామ్ చేసి యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఈ కరికులమ్స్ ఇచ్చి, సిలబస్లు ఇచ్చి, ఇట్లన్నింటినీ డిగ్రీ మాస్టర్స్ రూపంలో అనమాట సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఇచ్చి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అండి. సో ఇవాళ ఏ కోర్స్ చేయాలన్నా, ఒక ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఏ కోర్స్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళు డౌట్ సార్, AI అన్ని జాబ్స్ని రీప్లేస్ చేసేస్తోంది అంటున్నారు. సో మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ సంగతి ఏంటి? ఈ స్టూడెంట్స్ ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి? మీరు AI ఎఫెక్ట్ ఏమైనా మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ మీద ఉంటుందా? మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి? యాక్చువల్గా అండి, టెక్నాలజీకి నిజంగానే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. టెక్నాలజీ రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ లైక్ AI, ఎస్పెషలీ AI, ఇట్ బీన్ మిస్యూజ్డ్ అండి. యాక్చువల్గా మనం 2 days బ్యాక్ కూడా మనం మోడీ గారి మదర్ది AI వీడియో చూసాం అనమాట. సో డూప్ అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఒరిజినల్, ఇట్స్ ఎ డూప్ అని చెప్పి అర్థమైపోతుంది అనమాట. అంటే అంత పెద్ద ఆవిడ్ని కూడా మనం AIలోకి తీసుకొచ్చి ఆవిడ ఏదో మాట్లాడినట్టు చూపించాము అంటే కనుక, సో ఒరిజినల్గా మనుషులు చేయలేని పనులు మాత్రం చేయకూడని పనులు మాత్రమే AIతో చేపించవచ్చు అన్నది మాత్రం ప్రూవ్ అయిపోయింది దీంతో. సో ఇంకొకటి, జోక్స్ అపార్ట్, సీరియస్నెస్లోకి వస్తే, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అండి మనం సిస్టంలో ఫీడ్ చేసి AI త్రూగా వీ కెన్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ టెక్నికల్గా చూస్తే ఏంటంటే, ఒక గెస్ట్ని వెల్కమ్ చేయాలి అంటే ఒక మిషన్ వెల్కమ్ చేయలేదండి, ఒక మనిషిని ఒక మనిషే వెల్కమ్ చేయగలుగుతారనమాట. కుక్ చేయాలి అంటే ఒక మనిషే కుక్ చేయగలరు, మిషన్ కాంట్ కుక్. ఓకే, అలాగే రూమ్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నా, హోటల్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా మిషన్ కాంట్ మెయింటైన్. మిషన్ కెన్ టెల్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, and that work should be done with the human being only. Let it be a lady or a gent, gender ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేసే పనులు అన్నీ కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్సే చేయాలి కానండి. మిషన్ కెన్ అడ్వైజ్, మిషన్ కెన్ గివ్ టిప్స్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్, వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, హౌ కెన్ యూ రెక్టిఫై ద ప్రాబ్లమ్. బట్ వర్క్ అన్నది మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2094లోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు అండి, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బికేమ్ CM అయినప్పుడు కొత్తలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం అందరం అప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం అన్నమాట. అప్పుడే మా డిగ్రీలు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో కంప్యూటర్లు తీసుకొస్తున్నారంట, ఉద్యోగాలు ఉండవు, మనుషులు ఉద్యోగాలు చేయక్కర్లేదు, అన్ని కంప్యూటర్లే చేస్తాయి అన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే ఆఫ్టర్ 4 years 5 years వీ రియలైజ్ దట్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మూలంగా, సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ మూలంగా ఉద్యోగాలు కొన్ని 100 రెట్లు పెరిగినాయి, కానీ ఎక్కడా కూడా ఒక ఉద్యోగం పోలేదండి. అంటే ఆయన ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేశాడు దాని మూలంగా. అంటే సో మనకే తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అప్పటిదాకా ఏంటంటే 30 lakhs 40 lakhs పాపులేషన్ ఉన్నది. ఇవాళ వీ రీచ్డ్ 1.5 crore, అంటే 100. సో ఇట్ కాంట్ రీప్లేస్, మిషన్ కాంట్ రీప్లేస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి, సింపుల్ థింగ్. సార్ మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారు సార్, హైదరాబాద్ నుంచి విద్యా గారు. నమస్తే అండి.
విద్యా గారు. హలో, నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే విద్య గారు. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాకు ఎంసెట్ ఇవి నీట్ అయినాయి కదా సార్, నాకు పెద్దగా ర్యాంక్ ఏం రాలేదు సార్. నేను ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఏంటి అంటే బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉందని చెప్పి విన్నా సార్ మీ కాలేజ్ లో. సో ఆపర్చునిటీస్ కానీ మాకు ఎలా ఉంటాయి సార్, నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు? డెఫినెట్ గా అండి. చాలా మంది పిల్లలు నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి మనకి సీట్ రాలేదు అని చెప్పి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారండి. డెఫినెట్ గా మీరు ఎవరితో కూడా తీసిపోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తం మీద మనకి నీట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేది దగ్గరగా 22 లక్షల మంది రాస్తున్నారండి. కానీ మనకి సీట్స్ ఉంది 1 లక్ష చిల్లరే అనమాట. సో 21 లక్షల మందికి మనకి సీట్ రాలేదు. 21 లక్షల మంది బాగా చదవరా అంటే కాదని, అందరూ హార్డ్ వర్కర్స్, అందరూ చాలా బాగా చదివే వాళ్ళే. ఎక్కడో ఒక చిన్న హాఫ్ మార్క్ మూలంగానో 1 మార్క్ మూలంగానో ఆ క్వాలిఫై అవ్వరు. పోనీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుందాం అని కొంతమంది అనుకుంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్న నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంత 22 lakh పీపుల్ రాస్తారు, 23 lakh పీపుల్ రాస్తారు. అగైన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 lakh సీట్స్ అనమాట. సో మనకి లక్కీగా రావాలా సీటు, లేకపోతే నిజంగా హార్డ్ వర్క్తో రావాలా కూడా అర్థం కాని సిచ్యువేషన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ రోజున పిల్లలు చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. సార్ మాకు ఇలా ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదు, కానీ ఎంబీబీఎస్తో చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి అలాంటి ఈక్వల్గా ప్రొఫైల్ ఉండే జాబ్స్, అలాంటి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. సో మా దగ్గర ఉంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ నేను 100% చెప్పేది ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈక్వలెంట్ టు ఎంబీబీఎస్ అని కూడా నేను చెప్తాను. ఎందుకు అంటే సింపుల్ లాజిక్, ఒక డాక్టర్ గారు ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు లేకపోతే ఒక ఎండీ చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఈ టెస్టులన్నీ అయిపోయినాక ఆయన మెడిసిన్స్ త్రూగా లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ త్రూగా ఏదైనా మెడికేషన్ త్రూగా ఆయన ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారు. అదే పేషెంట్ మళ్ళీ ఫుడ్ కనుక న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కనుక డైట్ కనుక సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆ మెడిసిన్ పనిచేయదు అనమాట. సో ఆ డైట్ గురించి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకునే విధానం గురించి ఎవరు చెప్తారండి? బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలే చెప్తారు. సో యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు ద ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అనమాట. ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ గారికి మీరు సపోర్ట్ చేయాలి, ఆ పేషెంట్కి ఆరోగ్యం బాగుపడాలి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, మంచి ఫిట్నెస్లోకి రావాలి అంటే కనుక మెడిసిన్తో పాటు ఈక్వల్గా డైట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు డాక్టర్ గారు అని చెప్పగలుగుతాను. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రొఫైల్ ఇన్ ద సొసైటీ. మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వస్తుంది, మంచి సర్వీస్ చేయగలుగుతారు, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించగలుగుతారు. సో మీరు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోయినా కానీ యూ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ వేర్ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది. అలాంటి ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, బికాజ్ యూ విల్ బీ ట్రీటింగ్ పేషెంట్స్ కాబట్టి. సో యూ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ డాక్టర్స్ అనమాట. సో డోంట్ వరీ అండి, ప్లీజ్ కమ్ టు అవర్ కాలేజ్ అండ్ టేక్ యువర్ అడ్మిషన్ ఇన్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. మీకు డెఫినెట్గా మీకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఇంకా ఏమైనా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉన్న కోర్సెస్ వచ్చాయండి? ఇప్పుడు జనాలకు పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఫ్యూచర్లో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే కోర్సెస్, అలాంటి కొత్త కోర్సెస్ ఏమైనా వచ్చాయి? డెఫినెట్గా ఇందాక మీరు అడిగిన ఏఐ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. డెఫినెట్ నేను దాన్ని కించపరచలేదండి. టెక్నాలజీని మనం ఎప్పుడూ మెచ్చుకోవాలి. టెక్నాలజీని ఎంతవరకు ఎలా మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలో దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం వరకు చాలా మంచి చేస్తుంది అనమాట, హ్యూమన్ బీయింగ్కి మంచి చేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే దాన్ని రాంగ్ వేలో తీసుకున్నప్పుడే ఇట్ వోంట్ వర్క్అవుట్ అనమాట. సో నేను అనేది వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ టెక్నాలజీ, వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ న్యూ ఐడియాస్, కొత్త కోర్సులు ఇన్వైట్ చేయాలి. అలాగే బీబీఏలో ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని బీబీఏలోను బీఎస్సీలో వస్తాయండి. బీఎస్సీలో కూడా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో అనమాట, అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అని కానీ, ఏఐ కానీ, లేకపోతే బీబీఏలో బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి. పిల్లలకి అంటే ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసే పిల్లలతో పాటు ఈక్వలెంట్గా నాలెడ్జ్ సంపాదించేటట్టు, అంతకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ సంపాదించేటట్టు ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే, బికాస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ అయ్యి ఉంటాయండి. అంటే టెక్నాలజీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట పిల్లలకి. అలాగే ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉందండి. అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కే కాకుండా కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అన్నది. సో డెఫినెట్లీ ఇలాంటి కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వస్తున్నాయి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే అంటే అభిరుచిని బట్టండి, మనకి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్లో, ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, ఆ ఇండస్ట్రీలో
సెటిల్ అయ్యేటట్టు మన కోర్సెస్ డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్, థ్యాంక్స్ టు యూజీసీ ఇలాంటివన్నీ. ఒకసారి కోర్స్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అబ్బాయిలకి ఎస్పెషలీ. సో వాళ్ళు ఎలాంటి కోర్స్ తీసుకుంటే జాబ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మీ అనాలిసిస్ ఏంటి? ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కోర్స్ బెస్ట్ బాయ్స్కి అని మీరు ఏం చెప్పగలరు? మేము ఈ 20 years మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దాని ప్రకారం అండి, చాలామంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారు, తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారు అంటే పలానా కోర్స్ చేస్తే మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, పలానా కోర్స్ చేస్తే ఆ ఉద్యోగాల్లో జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటారండి. బట్ వీ డోంట్ బిలీవ్ ఆన్ దట్. వీ బిలీవ్ ఆన్ పర్సనల్, అంటే అతనికి ఉండే అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అజయ్ అన్న స్టూడెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చాడు. అతనికి మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒక 10 మందిని వేసుకు తిరుగుతున్నాడండి, ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తోనే ఉంటాడండి, ఎప్పుడు ఒక 20 మంది అతనితో తిరుగుతూ ఉంటారండి, మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందండి, పిల్లోడు అసలు ఇంట్లోనే ఉండట్లేదని అంటాడు. బట్ దాంట్లో కూడా మనం ఒక అడ్వాంటేజ్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు అజయ్కి అందరూ మాట వింటున్నారు, ఎందుకు అజయ్ అనక అందరూ పిల్లలు తిరుగుతున్నారు అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ టాకింగ్ ఆర్ పర్సనాలిటీలో ఏదో కమాండ్ ఉంది. సో అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో తల్లిదండ్రులకి ఒక్కోసారి నెగిటివ్గా కనపడేది పిల్లోడికి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years మా ఎక్స్పీరియన్స్లో. సో అలాంటి పిల్లలకంటే హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే దే బ్రిలియంట్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ వర్క్ ఏంటండి, టీమ్ లీడ్ చేయాలి. కంపెనీని బట్టి 10 మంది దగ్గర నుంచి 1000 మంది దాకా అతను టీమ్ లీడ్ చేయాలి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీ ఉండాలి, వర్క్ చేయించాలి, టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో నుంచి వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్గా వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాలి, శాలరీ హైక్స్ ఇవ్వాలి. సో హెచ్ఆర్గా వస్తే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఏమంటే మా అబ్బాయి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి, ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు, అదే కొంతసేపు మాట్లాడకుండా ఉండరా అన్నా కానీ ఊరుకోడని అంటారు. బట్ టాక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో అడ్వాంటేజ్. అంటే మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళకి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయాలి, మనం వెళ్ళి ఊరికే ప్రోడక్ట్ చూపిస్తే కస్టమర్కి చేయాలి కదా, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. సో బాగా మాట్లాడే పిల్లలు మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ పని అంటే వాళ్ళ రూమ్లో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళ పుస్తకాలు వాళ్ళు తీసుకుని చదువుకుంటూ ఉంటారు, సిస్టమ్ ముందు పెట్టుకుంటారు, ఇంకా ఎవరితో పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉండదు. అలాంటి పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్స్లో చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్, ఇలాంటి మ్యాథ్స్ సంబంధించి చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. సో వీ బిలీవ్ దట్ ఇన్ పర్సనాలిటీని బట్టి అతను కోర్స్ తీసుకుంటే ఇవాళ రోజున అండి ప్రపంచంలో చదువుకున్న పిల్లలకి అందరికీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి. చాలామంది అంటారనమాట, ఏమంటే ఉద్యోగాలు లేవంట, అక్కడ ఎంతమంది నిరుద్యోగులు, ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు. నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఎందుకు నిరుద్యోగులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కంపెనీస్కి తగ్గట్టు, ఆర్గనైజేషన్స్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు తయారు అవ్వలేదు కాబట్టి. సో అందుకని నేను అనేది ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఫ్యూచర్లో, మీరు దాన్ని కోర్సుగా ఎంచుకుని ఆ కోర్సులో మీరు ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటే చదువుకునేటప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మీరు వెల్కమ్ చేస్తుంది. మీకు ఉద్యోగాలు లేవు అన్నది కాదు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని కాదు, లేకపోతే బీబీఏ చేస్తేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి కాదండి, ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఏ చదువు చదివినా చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు ఇవాళ రోజున స్కిల్స్ అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్, పర్సనాలిటీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అండి. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV9.